الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يا أفريكا تي في تكتاتايوش يي بلاغ المبين يتسنيو بروغرام እናንተ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ጋር እየቀረበ ያለ ልዩ ፕሮግራም ነው በላጉ المبين የተሰኘው ፕሮግራም ላይ በባለፉት ፕሮግራሞቻችን የተለያዩ ርዕሶችን ያያየን መተናል ዛሬ ደግሞ በአንድ አዲስ ርዕስ ላይ ደግሞ ከናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን መራቲቡ ዲን الاسلام الثلاث ይላል የእስልምና መራቲብ ደረጃዎች 3 አሉ እነሱን እናያለን እነማን ናቸው የሚሉትን ነገር ከናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ان الدين الاسلام يسلمنا دين 3 مراتب 3 مراتبዎች እርከኖች አሉት بعضها فوق بعض كفيلو ككفيلو درجة يميلايو ناتشو بدرجة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ثم اسلمنا إيماننا إحسان بميل رس قويتانا درقالن اسلمنا سوچ يهيمانو تكتاوچو هيمانوتو اسلمنا يبالال كذا دمو درجاتشو كفيل دمو إيمان የሚባለው ነገር ኢማን አለ ይባላል ከዛ ደረጃስ ኢህሳን ያ ደግሞ ከኢማን የበለጠ ሙህሲን መሆን ነው ይሄንን ኢንሻአላህ እያንዳንዱን እንመለከታለን ይህ እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታላቁ ሰሃባ أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه باستلفت حديث لي حين جاء جبريل يسأله النبي صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام يطيقاቸው ساعات لي عن الإسلام والإيمان والإحسان سلا اسلمنا سلا إيمان سلا إحسان وبين له صلى الله عليه وسلم ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم أبررته لتال كذا مجرش عليه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هي جبريل نوكو إن أنت حيمانوتاችሁ ሊያስተምራችሁ የመጣው ብለው የተናገሩበት ሐዲስ ላይ ተቀርሰነው ኢንሻአላህ አላህ ካለ እሱን ሐዲስ እናያለን የመጀመሪያው እስልምና ነው እስልምና እንደሚታወቀው 5 መሰረታዊ ደግሞ አርካኖች አሉት شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لا الحرام يا الله سبحانه وتعالى ببتشنجنت مملك لا إله إلا الله مالت ممسكرنا نبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملتنيا مناتشو ممسكر هي عند أركان ميتاينو وإقام الصلاة صلاة اسلمنا ያዘዘበት አንድ ጉዳይ ሰላትን ማቋቋም ነው መስዋዕትን መስጠት ረመዳንን መጾምና ሐጅ የአላህ ቤትን መጎብኘት ነው እነዚህን በማስረጃ ስንመለከት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فالدليل شهادتي قوله تعالى سلا شهادة سيناغر الله انديلال شهد الله أنه لا إله إلا هو كسوج للا مملك أملاك اندليلا الله راس مسكرة شهد الله مسكرة لا إله إلا هو كسوج للا أملاك اندليلا الله مسكرة والملائكة ملائكتوچም መሰከሩ وأولو العلم يوقت بالتبيتوچ ነቢያቶችም يوقت بالتبيتوچ قائما بالقسط በፍትህ ቀጥ ብሎ لا إله إلا هو العزيز الحكيم ነው ከሱ በስተቀር የሚመለክ አምላክ የለም እሱ ማሸናፊ ጥበበኛው ነው ጌታ ነው ብሎ አላህ መሰከረ لا معبود بحق إلا الله ማለት ነው لا إله إلا الله ማለት معناه لا معبود بحق إلا الله ከአላህ ውጭ በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም لا إله ስንል نافيا يوجزنو جميع ما يعبد من دون الله كالله وجه مملكهم باتقالي نفي يادرغنو الا هو السنجي يعلم مثبتا العباده لله وحده لا شريك له لسو ምንም አጋር እንደሌለው ብቸኛ ተመላኪ ጌታ እንደሆነ ማጽደቅ ነው كما انه ليس له شريك في الملك ለሱ በንግስናው ሌላ አምላክ ሌላ ተጋሪ እንደሌለው በዚህ በዒባዳ ላይም ብቸኛ ተመላኪ መሆኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ጉዳይ ላይ መስክሯል ስለዚህ لا إله إلا الله የመጀመሪያው شهادة أن لا إله إلا الله ስንል የሻሃዳን ምን ምስክርነትን ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ነገረን እሱን የሚያብራሩ የሚገልጹ በጣም ብዙ የቁርአን አያቶች አሉ አላህ ለምሳሌ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ያደረጉን ዳዕዋ ስለ لا إله إلا الله إثبات نفي የሚለውን አላህ በብቸኝነት ይገዛል ከሱጭ ያለው ደግሞ ውድቅ መሆኑን የሚናገርበት የቁርአን وإذ قال إبراهيم لأبيه إبراهيم ለአባቱ ባለ ጊዜ አስታውስ ይላል وقومه ለህዝቦቹም إنني براء እኔ ከናንተ የጸዳው ነኝ مما تعبدون እናንተ ከምታመልኩት ነገር ሲል ነፍይ ያደረጉ ነው إلا الذي فطرني يا يفطرين سيكر فإنه سيهدين السم ولتكلنياو መንገድ ይመራኛል وجعلها أدرجات كلمة باقية تشيك أري ንግግር አደረጋት في عقبه ለተከታዮቹ ከሱ በኋላ ለሚመጡት لعلهم يرجعون ሊመለሱም ይከጀላልና ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ
በዚህ መልኩ በሌላም የቁርአንያ ቁል ያ አህለል ኪታብ እናንተ መጻፍቱ ባልተቤቶች ወይ ተዓለው ኑ ኢላ ከሊመቲን ሰዋኢን በይነና ወበይነኩም ወደኛና በእኛና በእናንተ መካከል እኩል ምታስማማን ትክክለኛ ወደኞቹ ቃል ኑ ምንድነው እሱም አላ ነዕቡደ إلا الله كسوج إلى لا نجزا ولا نشرك به شيئا بس لا منهم لا نجرا ولا يتخذ بعضنا بعدا أربابا كفيلاتشن كالله وجه من دون الله كالله وجه عمالك تدرجوا لعزنو فإن تولوا إيه ستلاتشم بيبلو جربا كساتو فقولوا بلاتو اشهدوا مسكروا بأننا مسلمون إنيا الجسدني الله سبحانه وتعالى تعزز موناتشنن مسلموش موناتشنن مسكروا بلاتشو بلو الله سبحانه وتعالى በዚህ መልኩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛን ህዝብ እንዲያናግሩ አላህ አደረገ ይሄ ምንድነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ሚለውን የምስክርነትን ቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ የተናገረበት ነው ودليل شهادة أن محمد رسول الله ميلو نبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا موناتشون يمياسايو دغمو مرتبة الأولى يمجمرو اسلمنا بلنال سوست اسلمنا وسط امست اركانوچ አሉ ከዛ የመጀመሪያው شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله ميلو ነው شهادة أن محمد رسول الله ميلو ደሞ አላህ ሲናገር لقد جاءكم رسول من أنفسكم በርግጥም ከናንተው ከነፍሶቻችሁ የምታውቁት ነብይን መልእክተኛ መጣላችሁ عزيز عليه ما عنيتم በእናንተ ላይ በጣም የሚከብድ የሆነው ስትቸገሩ የሚቸገር ما عنيتم በሚደርስባችሁ መከራና እንግልት የሚጨንቀው የሚከብድ የሆነ ነብይን በርግጥም ልከላችኋለሁ حريص عليكم በእናንተ ላይ የሚጓጓ بالمؤمنين رؤوف رحيم በአማኞች ደግሞ እጅግ አዛኝ የሆነ عزيز عليه ما عنيتم أي يشق عليه ما شق عليكم በእናንተ ላይ የከበደባችሁ ነገር ላይ እሱ ላይ የሚከብድበት حريص عليكم أي على منفعتكم ودفع ضر عنكم كنانت ميتقماچون ودنانت دم بلاو دم ميملس ميغوداچو ነገር ለናንተ መገፍተር ደግሞ የሚያዋጎ ይሆነ رؤوف الرحيم أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين بأمانوچ ላይ እጅግ አዛኝ ሩህሩህ وخص المؤمنين بذلك نبي عليه الصلاة والسلام እንደዚሁም ሙእሚኖችን በዚህ ነገር አላህ خاص አደረጋቸው ተዱሉ على أنه رسول الله حقا يا الله ملكتኛ እውነተኛ አላህ ملكتኛ መሆናቸውን የሚያመላክት ማለት ነው አያ ሙሐመዱን رسول الله ያለ አላህ ቁርአን ላይ እንደተናገረው قل يا أيها الناس እናንተ ሰዎች ወይ إني رسول الله إليكم جميعا እኔ ወደ እናንተ የተላኩኝ አላህ ملكتኛ ነኝ ብለው ነብዩ عليه الصلاة والسلام ይሄን ነገር ምን ብለዋሉ ተናግሯሉ ገልጿሉ ስለዚህ ይሄንን ሸሃደቱ አላ ኢላሃ ኢላ ሸሃደቱ ሙሐመድ ረሱላህ ሚለው እናያለን ማለት ነው በማስረጃ ስንመለከት ሁለተኛው ወደሊሉ الصلاه والزكاه የሰላትና የዘካን ደግሞ በማስረጃ ስንመለከት وتفسير التوحيد የተውሂድን ተፍሲር የሚያብራራ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ከሱጭ ሌላ ሊገዙ ለማንም ሊገዙ አልታዘዙም وما امروا አልታዘዙም الا ليعبدوا الله ሊገዙ እንጂ مخلصين له الدين ለሱ ዒባዳውን አምልኮን ጥርት አድርገው ሊገዙ حنفاء ቀጥ ብለው ويقيموا الصلاه صلاتን ደንቧን ጠብቀው እንዲያቋቁሙ ويؤتوا الزكاه ምጽዋትንም እንዲሰጡ وذلك دين القيمه ይህ ትክክለኛ ዲን ማለት ይህ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وهذه الايه عامه شامله ሁሉም ነገር የምታካትት ናት لجميع انواع العباده የዒባዳ አይነቶችን በአጠቃላይ فلا بد ان يكون الانسان فيها مخلصا لله حنيفا متبعا لشريعته الله سبحانه وتعالى በብቸኝነት ሊገዛ ጥርት ሊያደርግ እንደዚሁም ደግሞ የሱን ሸሪዓ ቀጥ ብሎ ሊከተል እንደሚገባ የሚያመላክት አያናት ሁሉም ነገር ያካተተሽ ናት ስለዚህ ሰላት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንሰግድ ይሄው በማስረጃ እዚህ ላይ ተመለከተን ማለት ነው ጾምን ደግሞ ሲያመጣ ደግሞ አላህ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن أنت أمناتو سوت شوي صوم بنا أنت لا تدنجقوال كان أنت بستفيد بنبر وزبوش لأن ده تدنجقو بنا أنت لا يمتدنجقوال لمن لعلكم تتقون لتفروا تكجلال لنا إيه يا أردت يوم زكانا صلاة تملكة إيه أردت يوم أسرج بقرآن دقمو صومن معناتنا والدليل الحج سلا حج دغمو سيناغر الله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه السبيل ومن كفر فان الله غني عن العالمين لا الله بسوش ላይ እሱን ቤት ሊጎበኙ ምን አድርጎባቸዋል ግዴታ አድርጎባቸዋል فمن استطاع የቻለ ማለት ነው ወደዛ መሄድን የቻለን ሰው አላህ ግዴታ አድርጎበታል ومن كفر يكادغن اي بلو يلم بلو ككادغن فان الله غني عن العالمين الله كعلامات يتبقى ነው እሱ ቢክድ ምንም የሚጎድል ሊያመጣ ጉድል ሊያመጣ የሚችል ነገር የለም ይያለ አላህ ይናገራል እነዚህ እንግዲህ አርካነል ኢስላም ላይ ያሉ አምስት መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ይሄ መርተበቱ ምንድነው ኡላን የመጀመሪያው አርካነል ኢስላምን ስንመለከት
እስልምና ማለት ምንድነው? ما هو الاسلام اسلام ማለት ምንድነው ከተባለ الاستسلام لله بالتوحيد አላህን الاستسلام لله ለአላህ እጅ መስጠት ነው بالتوحيد ለብቸኝነቱ ለአንድነቱ አላህን በብቸኝ ለመገዛት እሱን ለማምለክ እጅ መስጠት ነው والانقياد له بالطاعات ለሱም ለትእዛዙ መቆራኘት ነው እሱን ትእዛዝ ለመታዘዝ ቀጥ ለጥ ማለት ነው والبراءة من الشرك واهله ከሽርክ ደግሞ መጽዳት ነው እስልምና ይሄ ነው ከሽርክ መጽዳት ነው እስልምና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመረጠው ለኛ የሰጠን ዲን ነው ان الدين عند الله الاسلام ሃይማኖት ማለት አላህ ዘንድ እስልምና ብቻና ብቻ ነው ومن يبتغي غير الاسلام دينا ከእስልምና ውጭ ሌላን ሃይማኖት የሚፈልግ ካለ فلا يقبل منه ከሱ አላህ አይቀበለውም وهو من الاخره وهو እሱ ይሰው ከእስልምና ውጭ የሚፈልግ ሰው كساري نو بقيامة قن يال الله ينقرال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بلو الله يقلصونه سلازي يمجمرو مرتبة أسلمنا نو يهنن بزي تملكتن أطرى درقين أقربكت ولتنيو من المرتبة الثانية ولتنيو دمو مرتبة الإيمان أمنثنو إيمان بأ الله ما منه إيمان ميبالو نقر بزو كفلو تشالوت وهو بدون 70 شعبة ከ73 እስከ 79 የሚጠጉ ቅርንጫፎች ክፍሎች አሉት አዕላህ የኢማን የመጀመሪያው ከፍተው قول لا اله الا الله لا اله الا الله ማለት ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وادناها የመጨረሻው ደግሞ ኢማጠቱ الأعضاء عن الطريق ከመንገድ ላይ አዛም ያደርግ ሰዎችን አዛም ያደርግ ነገር ማስወገድ ነው والحياء شعبة من الإيمان حياء የሚባለው ከኢማን ምንድነው ክፍል ነው አሉ ኢማን የሚባለው ነገር ሁለተኛ የዲን መርተባ ነው ደረጃ ነው الإيمان في لغة التصديق بلغة درجة እውነት ማለት ነው ማረጋገጥ ነው الله سبحانه وتعالى በብቸኝነት መገዛት ነው اعتقاد بالقلب በቀልብ መቋጠር وقول باللسان በምላስ መናገር وعمل بالجوارح በአካል መተግበር ይሄ ኢማን ይባላል ኢማን ይሄ በምላስ ብቻ ተነግሮ የሚቀመጥ አይደለም ቀልባችን ሊያምነው ይገባል ከዛም በተግባር የምንገልጸው በምላሳችን የምንገልጸው ከአላህ ውጭ ሻሃዳ እንደምን ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱላህ ብለን ሻሃዳ የምንይዘው በኢማን ስለዚህ ኢማን የሚባለው ነገር አስፈላጊና ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ሌላን ነገር መገዛት እንደሌለብን የሚገልጽ ነው ኢማን ሲባል የራሱ አርካኖች አሉት فالإيمان ኢማን የሚባለው አርካኖች ለሁ አርካኑን ለሱ አርካኖች አሉት አርካኖቹ 6 ናቸው አርካኑል ኢማን ሲተቱን እንደተማርነው አይደል 6 ናቸው የመጀመሪያው أن تؤمن بالله بالله مامن أن تؤمن بالله ميلو نجر راسو بالله مامن أردت نجروتشني ميكاتت نو عندنا الإيمان بوجود الله تعالى الله بمنور مامن قدلال الله بمنور مامن الله منور يفترات شو فطرات بحتك على كلهم نجر قلت سمع ملا سماء مدرو صحيح شركاو كل جاراوش انتررو الله سبحانه وتعالى سلام نور ميعمل كتنو ይሄንን ማመን ነው اما دلاله الفطره على وجوده ፍጥረቶች በአጠቃላይ መገኘታቸው መኖራቸው የአላህ መኖርን የሚያሳዩ ናቸው ስለዚህ የመጀመሪያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመኖሩ ማመን ነው ሁለተኛው ደግሞ الإيمان ማመን ነው ቢሩብየቲሂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ ፈጣሪ ነገሮችን የሚያስገኘው እሱ መሆኑን ማመን ግድ ይላል ሁለተኛው ሶስተኛው الإيمان بالألوهيته الله سبحانه وتعالى بتشنيا تملاكي مهنون أرادتنيو الإيمان بأسماء الله وصفاته الله سبحانه وتعالى سموتشنا اندزون بحرياتوچو مامن እነዚህ ነገሮችን ብንተነተናቸው በጣም ረጅም ጊዜ ወስድብናል ኢማን ደረጃው አንዴን አራት ነገሮችን ያካትታል ከአራቱ ነገሮች አላህ በመኖሩ ማመን አላህ ብቸኛ ተመላኪ መሆኑን ማመን የሁሉ ነገር ፈጣሪ መሆኑን ማመን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚሁም የመልካም ስምና ባህሪያቶቹ እንዳሉት ማመን የኢማን መገለጫ ባህሪ ነው ሁለተኛው አርካን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድናምን ያዘዘው الإيمان بملائكته بملائكቶች ማመን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶችን እንድናምንባቸው አላህ የሱ የፈጠራቸው ከብርሃን የፈጠራቸው የተለያየ ባህሪያቶች ያላቸው መኖራቸውን መሆናቸው ማመን ነው በመላእክታ ማመን የሚባለው ነገር ራሱ አላህ ራሱ የራሱ ክፍሎች አሉት الإيمان بوجودهم መላእክቶች የሚባሉ ነገሮች እንዳሉ ማመን الإيمان بما علمنا اسمه بتمرنا علمنا اسمه سماچون እንዳሉት እንዳላቸው ማመን منهم باسمه كجبريل
ወሚካኤል ጅብሪል እንዳለ ሚካኤል ኢስራፊል የመሳሰሉ ስሞች እንዳሏቸው የራሳቸው ባህሪያት እንዳላቸው ማመን ሶስተኛው አልኢማኑ ቢማ አሊምና ሚን ሲፋቲሂም ከሲፈቲ ጅብሪል فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رآه የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጅብሪል ሲፋ ባህሪውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተመለከቱት 600 ክንፎች እንዳሉት የተለያየ መገለጫ ባህሪ ማኖራቸውን ማመን አራተኛው ደግሞ ስራቸው የተመደቡበት የራሳቸው ወዚፋ ስራ እንዳላቸው ማመን እነዚህ ምንድነው የአርካነል ኢማን ከተቀሱት ከስድስት ውስጥ ሁለተኛው ላይ የተቀመጡ ናቸው የነሱን የመላእክቶችን አሁንም ብንዘረዘር በጣም ሰፊ ነው ዝም ብሎ ጫፍ ጫፍ ነው እየነገርኳቸው ያለሁት ሶስተኛው አልኢማኑ ማመን ነው ቢኩቱቢሂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባወረዳቸው መጽሐፍቶች ማመን ነው አላህ ያወረዳቸው መጽሐፎች በጣም ብዙ ናቸው ለምሳሌ ኢንጂልን ለኢሳ ተውራትን ለሙሳ ዘቡርን ለዳውድ ሱፍ ኢብራሂም ወሙሳ ብሎ ሱፍን ለኢብራሂም ለሙሳ እንደሰጠ አላህ ይናገራል ቁርአንን ደግሞ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰጥቷል ይህ ቁርአን ደግሞ ሁሉም ወሙሃይሚናን አለይሂ ብሎ አላህ የበላይ ተቆጣጣሪ አድርጎ ሁሉንም ናሲኽ ሆነ አድርጎ አላህ የበላይ አድርጎ ፍርቃን ሐቅና ባጥልን የለየ አድርጎ ቁርአንን ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰጣቸው መሆኑን ማመን ነው አራተኛው አልኢማኑ ቢሩሱል በመልእክተኞች ማመን ነው መልእክተኞችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልኳል ሁሉም ነቢያቶች ለየአካባቢያቸው ሸሪዓ ህግ ሰጥቷቸው አላህ ልኳቸዋል እነዚህ ነቢያቶች ለአካባቢያቸው ተልኳሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዓለማት ተልኳሉ እነዚህ አላህ መልእክተኞች ማመን መሆናቸው ማመን አልኢማኑ በመጨረሻው ቢልየውሚል አኺር አምስተኛው በመጨረሻ ቀን ማመን መጨረሻ ቀን ማለት የውሙል ቂያማ ነው የቂያማ ቀን الذي يبعث الناس ሰዎች የሚቀሰቀሱበት የሆነ ቀን ለልሂሳብ ለሂሳብ ወልጀዛእ ለምንዳው ወሱሚየ بذلك ለዚህ የመጨረሻ ቀን ተብላ የተሰየመችው لانه لا يوم بعده ከሳውጭ ሌላ ቀን ስለሌለ ነው حيث يستقر اهل الجنه في منازلهم የጀነት ሰዎች እዛው መኖራቸው ላይ ስለሚረጋጉ واهل النار في منازلهم الله ይጠብቀን የጀሃነም ሰዎችም እዛው ጀሃነም ስለሚሆኑ ይሄንን አምኖ መቀበል የውሙል ቂያማ ማለት ነው የውሙል ሂሳብ ማለት ነው የውሙል ጀዛእ ማለት ነው የውሙል አኺር ማለት የመጨረሻው ከሷ ቀን በኋላ ሌላ ቀን የለም በቃ የመጨረሻው ቀን ነው ትክክለኛው ሐያት ያለበት ሞት የሌለበት ጀነት ውስጥ ትክክለኛ ሐያት ጀሃነም ውስጥ ደግሞ ትክክለኛው ስቃይ እንግልት ያለበት ቦታ መሆኑን ማመን ነው ስድስተኛው ደግሞ አልኢማኑ ቢልቀደር ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውሳኔ ማመን ነው እነዚህ እንግዲህ መርተበቱ ثانية ሁለተኛ የዲን መርተብ ላይ የተቀመጡት እነዚህ ናቸው ቂያማ ሲባል እንደቀላል እንዳልነው ሰው የውመል ቂያማ በራቆቱ የሚቀሰቀስበት ነው يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا ተብሏል ነገ የውመል ቂያማ ኢማም ቡኻሪ ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ላይ ሰዎች ያለ ጫማ ሁፋተን ጉርለን ያልተገረዙ ዑራተን ራቆታቸውን ይቀሰቀሳሉ ሱብሃንአላህ ያ ቀን ከባድ ነው በዚህም ማመን ማለት ነው ሶስተኛው ክፍል ደግሞ የመርተበቱ ثاني ማን ثالثة የዲን መርተበቱ ثالثة የተባለው አልኢህሳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዒባዳ ለሱ ማሳመር ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጅብሪል አለይሂ ሰላም መጥቶ ጥያቄ በጠየቃቸው ሰዓት የመለሱለት መልስ ማለት ነው ኢህሳን ማለት ማሳመር ማለት ነው ይህንን ማሳመር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اللهن لتجزاونه كأنك تراه لك عندما تايونه فإن لم تكن تراه أنت باتايون كان فإنه يراك السو يا يهال بلو نبي عليه الصلاة والسلام جبريل بزي ملكو ملس التوتال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بلو الله كان نزاسون كمي فروت دزوم النزا بقو كمي سروت قارنو بلو الله قرآن لا يتناقربتنو وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل تمك على العزيز الرحيم عشنا فينا عزاني بونو جتا تمك الذي يراك حين تقوم يا بمتنقسقس بسات بسلات لمتقوم بسات يمين ملكته وتقلبك في الساجدين سير لون ستغلبابت سجود ستدركو سترس تنقسقس يمين ملكته جتا هنا الله يعينيال የሚለው ነገር ለማምጣት ነው وما تكون في شأن سورة التوبة ላይ ደግሞ الله سبحانه وتعالى ሲናገር ዩኑስ ላይ وما تكون في شأن በአንዳች ነገር አትሆኑ وما تتلو منه كسم አታነቡ من قرآن كقرآن ولا تعملون من عمل كسራ ማሰሩም إلا كنا عليكم شهودا እኛ በእናንተ ላይ ተጣድን እዛ አብራናችሁ ብንሆን እንጂ يستفيدون فيه ብሎ አላህ ቁርአን ላይ የገለጸው እነዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
የዲን መርተባ የተባሉት እስልምና አለ ኢህሳን አለ ማነው ኢማን አለ ኢህሳን አለ እነዚህን ሶስቱን ደግሞ የጅብሪል ሐዲስ ተብሎ የተጠቀሰበት ሐዲስ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጠቀሱትን ደግሞ እንመልከት ሶስቱንም አንድ ላይ ዲናል መርተባ ሶስት ደረጃዎች አለ ብያቸዋለሁ አንደኛው እስልምና ራሱ ነው ሁለተኛው ኢማን የሚባለው ነው ሶስተኛው ኢህሳን ነው ኢህሳን ማለት በጣም የሚያምር ያሳመረ ኢማኑ ሞልቶ በጣም ደግሞ ስራው ደግሞ ያማረ ማለት ነው ደረጃቸው ካንዱ ይለያያል ይሄ ሐዲሱ ጅብሪል ተብሎ መሽሁር ተብሎ የሚታወቅ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ያስተላለፈ ሐዲስ ነው ዑመር እንዲላሉ بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي عليه الصلاة والسلام زند تكمت أنسالة ذات يوم كلتات عندك اطلع علينا ودنيا عند سو بك على رجل عند سو شديد بياض الثياب لبسه بتام يتصدان بتام يتصنصانو نጭ የሆነ ማለት ነው شديد السواد الشعر በጣም ደግሞ የጠቆረ ጸጉር ያለው لا يرى عليه بس لا يتايبتم أثر السفر يمن قدنيا ملكت فانا يتايبتم ولا يعرفه منا كن يامدمو عنده معكم أحد عنده سواكم بكا يونسو يمن قدنيا ملك لا بالا منا لسو يتاوكم عكبابو لا يمدمو ليلا سونو يتاوكم كذاب على منال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم زندتو تكأمته فأسند ركبته إلى ركبتيه قلبتوچون كقلبتاچو ጋር ፊት ለፊት ተቀመጠ መጥቶ قلبتوچون كقلبتاچو ጋር አደረገና ووضع كفيه على فخذيه مدافوچون ጭኑ ላይ እንደዛ አስቀመጠና وقال እንዲህ አለ يا محمد አላቸው አንተ ሙሐመድ ወላቸው ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اخبرني عن الاسلام እስቲ ስለ እስልምና ንገረኝ አላቸው فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قالت ترجموني وقدمي نكركواتشو قال صدقت هنات بلها لالاتشو فأجبنا له بتأم تقرمن له لسو يسأله ويصدقه يتأيقال دمه نترب له الرقاقتال عدسو نباتشو قتله فقال فأخبرني عن الإيمان سلا أمنات استنقرين إيمان من دنه علاتشو قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره بالله للتامن بملاكتوچو بمصحفتوچو بملكتኞቹ በመጨረሻው ቀን እንደዚሁ وتؤمن بالقدر خيره وشره በውሳኔም መጥፎም ይሁን ጥሩ አምነ ልትቀበል ነው አሉ قال صدقت እውነት ብለሃል አላቸው ቀጠለና فأخبرني عن الإحسان ስለ በጎ ነገር ሲበጎን ኢህሳን ማለት ምን ማለት ነው ንገረኝ አላቸው قال أن تعبد الله الله ልትገዛው ነው كأنك تراه لك እንደምታየው ነህ فإن لم تكن تراه أنت ባታየው እንኳን فإنه يراك الله ያይሃል ያአምነህ ተቀበለ ልትገዛው ነው በዚህ መልኩ قال فأخبرني ቀጠለና عن الساعة ስለ ቂያማ እስቲ ንገረኝ አላቸው ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉት መል መስኡሉ አንሃ ቢአዕለመ ሚን السائل ተጠያቂው በዚህ ጉዳይ ተጠያቂው የሚጠየቁት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ በቂያማ ጉዳይ ላይ አንሃ ቢአዕለመ ሚን السائل ከጠያቂው ካንተ የበለጠ የሚያውቅ የለም በዚህ ላይ ዕውቀታቸው እኩል ነው አሉት ቂያማን የሚያውቀው الله ብቻ ነው አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال فأخبرني عن أماراتها سلام ምልክቶቿ ንገረኝ አላቸው قال أن تلد العامة ربتها ባሪያዋ ልጇን ልትወልድ ነው አሉት ይሄ ምንድነው በባርነት ጊዜ ሚስቱ አንድ ባሪያ አድርጎ ይዛታል በሆነች ምርኮ የተባለ ሰዓት ላይ ጦርነት ላይ አንዷ ተማረካለች ባሪያ አድርጎ ይዛታል ከሷ ልጅ ይወልዳል ልጇ ደግሞ ምን ይላል የአባቱ ልጅ ሆነና ያው ንግስና ይዝና አንቺ እኮ የአባቴ ባሪያ ነሽ ይላል የተለያየ ሌላም ተፍሲር ልጅ ቁጭ ብላ እናቷን ማዘዟ የመሳሰሉት የዛኔ ተፍሲርም ተሰጥቷቸዋል ወአላ ኩሊ ሐል ይሄን ማየት ነው ወአንተራ መመልከት ነው አልሁፋተ ጫማ የሌለው አልዑራተ ራቁቱን አልዓለተ ደሃ የሆነ ሪዓይ ሻኢ ፍየል ጠባቂ የነበረ ሰው የተጣወሉነ ፊል ቡንያን ዛሬ አልፎለት ምን ብሎለት በግንብ ስራ ሲወዳደር የለም በዘመናችን አላየንም ከገጠር መቶ እረኛ የነበረ ልብስ የሌለው ማለት እኮ ራቁት ማለት ቁምጣ ነገር ለብሶ ማለት ነው ጫማው በባዶ እግሩ ይሄዳል የዛ አይነት የመሰለ ሰው ዛሬ ለውጥ አምጥቶ ምን ብሎ ፎቅ ላይ ሲገነባ ሲወዳደር ታያለ የተጣወሉነ ፊል ቡንያን በግንብ ስራ ሲወዳደር ሲፎካከር ታያለ አሉ قال فمدى ተነስቶ ሄደ فلبسنا مليا ትንሽ ጊዜ እንደቆየን فقال يا عمر انت عمر ወይ أتدري من السائل ለመሆኑ ጠያቂው ማን እንደሆነ ታውቃለህ አለው قلت الله ورسوله اعلم
አላህና መልእክተኛው ቁንጂን ያላውቅም አላቸው قال هذا جبريل هيك جبريل ነው አታኩም يعلمكم امر دينكم የዲናችሁን ጉዳይ ሊያስተምራችሁ የመጣው እኮ ጅብሪል ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምንድነው የተፈለገው የእስልምና መራቲቦችን ሶስት ናቸው አለ አይደል እንዴ ርዕሱ የመጀመሪያው መራቲብ እስልምና ነው በጠቅልለው ያመጣው ነው አንዱ ነው እስልምና ማለት ከአላህ በኩል የመጣ ዲን ነው እስልምናን በምንም ነገር ላለመለወጥ መያዝ ነው በዘይትም በዱቄትም በሴትም በወንድም በስልጣንም በሀብትም በየትኛው መንገድ ላለመለወጥ መያዝ ለምን ይህ ዲን አላህ ለሚወደው እንጂ ለማንንም አይሰጥም ዱንያን አላህ ለሚወደውም ለማይወደውም ይሰጣል ቦታው ስለሌለው እስልምናንስ አላህ ለሚወደው ኢማንንስ አላህ ለሚወደው ነው የሚሰጠው ስለዚህ አላህ የሰጠንን ዲን አጥብቀን እንድንይዝ ነው ስለ እስልምና አርካኑን እንወቀው በስነ ስርዓት ወንድምቶቼ እንደው ወላሂ አብዛኞቻችን ይሄው ሙሉ ዕውቀት ግዴታ ላይ ሆነብን ይችላል ቡኻሪ ሙስሊም መቅራት ነገር ግን መሰረታዊ ነገሮችን ልናውቅን ይገባል ስለ እስልምና አርካነል ኢስላምን ስንቶቻችን እናውቃለን እንደው ሐቂቃ አርካነል ኢስላም ስንቶቻችን ልናውቅ ግዴታ ነው አርካነል ኢማንን ልናውቅ ግድ ይላል እያንዳንዳችን መሰረት ስለሆነ እንደውኛ አሁን ችግራችን ሐጅ ሲመጣ የሐጅ ስርዓት እንዴት ነውና እንማረው አስቀድመን አላህ ገንዘብ መች እንደሚሰጥ አታውቅም ዘካ ልታውጣ ነው እንዴት ነው የሚሰጠው እንዴት ነው የምናስበው ለማን ነው የሚሰጠው እንማር ሰላታችን ስቶቻችን እናውቃለን የምንሰግደው ሰላት አርካኖቹን ሽሩጦቹን ዋጂባቶችን የምንሰግደውን የምናከናውኑ ዒባዳ ስንቶቻችን እናውቃለን ሽሩጡ ሰላት ስንት ነው አርካኑ ሰላት ስንት ነው ዋጂባቶቹ ሰላት የሚያበላሹ ነገሮች ውዱ የሚያጠፋ የሚያበላሸው ስንቶቻችን እናውቃለን እንደው ዝም ብለን እኮ ነው እንደው እንማረው ሐቂቃ እንወቀው ጾም ሲመጣ ብቻ መጠየቅ እንማር አስቀድመን ጾም ያበላሹ ነገሮች ምንድናቸው የጾም ስነ ስርዓቶቹ ሽሩጦቹ ምንድናቸው እንወቅ እንማር ግዴታ ነው ዕውቀት አስፈላጊ ነው العلم واجبة እኮ ነው طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات ዕውቀትን መፈለግ በወንድም በሴትም ሙስሊም ማወቅ ግዴታ ነው ተብሏል እስልምና ኢማን ሲባልም ስለ ኢማን ማወቅ ስለ አርካኖቹ መላእክቶች አሉ ቁጥራቸውን አላህ ብቻ የሚያውቃቸው ለምሳሌ በይተል ማዕሙር የሚባል አለ ከካዕባት እዩ 7ኛው ሰማይ ላይ አለ በቀን 70,000 መላእክት ይገባል አንድ የገባ መላእክት ለሁለተኛ ጊዜ ድል አይኖርም ይሄ ለየውም ቂያማ ድረስ ቁጥራቸውን አላህ ብቻ የሚያውቃቸው ይሄ አርካነል ኢማን ላይ ተካተተ ነው واليوم الاخر لنا አይደል የአኺራ የመጨረሻ ቀን ማመን واليوم الاخر ምንድነው የመጨረሻ ቀን يوم الحساب والجزاء የሂሳብ ምን እንደሚሰጣበት ቀን ማወቅ ግድ ነው ሶስተኛው ላይ መጣ ደግሞ ኢህሳን ነው በጎነት ኸይር አለው من عمل صالحا فلنفسه መልካም ነገር ይሰራ ለራሱ ነው ሁሌም በጎ ነው ሁሌም ኸይረኛ ነው ሁሌም ኸይር ነገር እንያስ በዚህ መልኩ ስንጓዝ አላህ ዘንድ መልካም ነገር እናገኛለን መልካም ነገር ያጋጥመናል ወላሂ ኸይረኛ ነው በጎነት ሁሌም በጎ ነገር ያመጣል መልካም ነገር ለራስ ነው ተብሏል መልካም ነገር እንስራ ትልቁ በጎ ደግሞ ምንድነው አላህን በብቸኝነት መገዛት አንተ አብዱ አላህ كأنك تراه الله للتملكه ነው ልክ እንደምታየው ሆነ فإن لم تكن تراه አንተ ባታየው እንኳን فإنه يراك እሱ ያያል ስሰራ አለቃ ያየኝ አላየኝ አትበል አላህ ያያል አላህ ያየኛል ብለን እንስራ አለቃ ሲኖር ሰው እንዴት ነው አሰሩ ሲኖር ማሻአላህ ያሳምራል ከሌላስ አላህ ያየኛል ካለስ አለቃው ኖሮ አልኖረ ሁሌ አላህን ይፈራል ሙህሲን ይሄ ነው إن الله يحب المحسنين الله በጎም ይሰሩትን የሚያሳምሩትን አላህ ይወዳቸዋል በየትኛውም ስራ አሳማሪ ሆኖ አሳምሩ አላህ ይወዳቸዋል አላህ ኸይር ነገር ሲያምር አላህ ይወዳል ስለዚህ መርተበቱ ዲኑን የዲን መርተባዎች ደረጃዎች ሶስት ናቸው ተብሏል ሶስቱንም ዛሬ ተመለከትን አላህ ካለ ደግሞ በቀጣይ ክፍል ደግሞ በሌላ ርዕስ ደግሞ እንገናኛለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔ በተናገርኩት እናንተ ባዳመጣችሁት ሁላችንም ተጠቃሚዎች አላህ ያድርገን በእስላም ላይ አላህ ያጽናን ሰላም አላህ ያድርገን ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ